하이. 아니 이 시간 라이브 맞아? 맞지요? 와. 레슨 잘 했습니다. 레슨 잘 하고 이제 잠깐 쉬면서 일정 정리하고 주인장 음악도 틀어주셈. 오케이. 잠깐만 기다려 보소. 아 영블러드 노래 진짜 좋던데. 뮤직비디오는 아직 못 봤네. 뮤직비디오 봐야겠다. Lovesick Lullaby. 오늘부터 화요일까지 쉰다고? 와 좋겠다. 오늘의 들어밤? 이거 가수는 영블러드예요. YUNGBLUD. 사실 이 노래 나오기 전에 Hello Heaven Hello라는 또 곡이 있었는데 그거 뮤직비디오 노래가 되게 길거든요. 근데 뮤직비디오랑 꼭 보는 걸 추천하고 진짜 좋아요. 뮤직비디오 진짜 재밌게 찍었다. 오 영화처럼 찍었다. 멋있다. 저는 근데 영블러드 노래 다 좋아하는데 다 진짜 다 좋아하거든요. 근데 일본에서 찍은 뮤직비디오가 있는데 해피어 이거 되게 좋아요. 이거 되게 좋아. 이 곡이에요.
음악 인트로가 대부분 다 귀를 강타하는 것이 근데 이 노래도 좋아하고 라이브 영상이 많이 없긴 한데 더 프릭션이었나? 맞네요. 더 프릭션이라는 곡도 진짜 좋아요. 이거는 진짜 마지막 후렴 부분 진짜 너무 좋아. 되게 마이너하게 시작하다가 메이저로 후렴으로 딱 들어가고 마지막에는 진짜 완전 프리코러스부터 달라지거든요. 아직까지는 약간 좀 다크하죠. 이제 나온다. 다시 또 이렇게 들어가고 송폼은 또 1절이랑 비슷하게 2절도 시작하면서 이제 똑같이 프리부터 후렴까지 또 나오고 이제 프리 때부터 이제 그 벅차오름 이제 그 흔히 말해 이제 다이나믹이 이제 시작되는데 거기서부터가 이제 미쳤어요. 계속 들어오면서 한번 같이 들으면 좋을 거예요. 자 이제 곧 풀이 나옵니다. 브릿지
넘어갔죠. 비발라비다 듣고 싶다 해가지고. 그때 갔을 때 생각난다 공연장. 참고로 저는 옐로우 되게 최애곡입니다. 미쳤었는데 진짜. 옐로우 들을게요. 제가 제일 좋아하는 곡은 옐로우입니다. 이걸 라이브로 진짜 들어야 되는데. 미쳤다.
Fatima. Yes, Fatima. Hi. Hello, Fatima. 라이브로 들으면 감동할 것 같다. 이거 진짜 장난 아니었어요. 근데 저는 이거 이 버전이 이 버전이 아니었는데. 옐로우가 아니었나? 그 다른 아티스트인데 전설적인 라이브가 있거든요. U2의 Ordinary Love라는 곡인데 투나잇 쇼에서 라이브 한 거거든요. 이거 진짜 미쳤어요. 이 진짜 라이브 끝판왕. Sea wants to kiss the golden shore. The sunlight wants your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stone. We can't fall any further. We can't feel ordinary love. We cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. 미쳤다. Birds fly high in the summer sky and rest on the breeze. The same wind will take care of you and I. We'll build our house in the trees. Your heart is on my sleeve. Did you put it there with a magic marker? For years I would believe where the world 근데 여기서 이제 기타 하다가 다른 세션 분들이 들어오는데 저 감정 어떡해. Ordinary lover, we cannot reach any higher.
그 다음에 또 한곡 추천드리면은 밴드 카미노의 다프네 블루라는 곡이 있거든요. 이거 진짜 이 곡도 포인트 진짜 죽여줘요. 그냥. 라이브 버전인데 라이브 버전도 좋아요. 느껴지니? 후렴 되게 좋아. 노래 제목은 다프네 블루예요. 밴드 카미노의 아마 아티스트 채널 들어가면은 바로 뜰걸요. 그다음에 이 노래랑 그다음에 제가 진짜 또 좋아하는 노래 중에 하나인데 이것도 라이브로 들어볼게요. 근데 아마 들려준 적이 있을 거예요. 들려준 적이 있을 텐데 비 오는 날 했던 게 있었는데 조금만 기다려주세요. 뭐였지? 이건가? 아닌데. 잠깐만 기다려줘. 일단 이것도 드릴게요. 구구돌스라는 밴드인데 제가 정말 좋아하는 밴드고요. 일단 브로드웨이라는 곡 라이브 들어볼게요. Alright, this is a tune called Broadway. You guys are gonna sing with us. 이거 진짜 미쳤어. 내 롤모델.
see the young man's waiting for us to turn it down. 아 진짜 죽기 전에 꼭 가고 싶다 라이브. Cowboy kills a rock star. Friday night's gone too far. The dim light hides the years on all the famous girls. Forgotten but not gone. You take it off your mind. You talk about the world like it's someplace I should be. You see enough to run home, but you know you ain't got one. Living in a world that would best forgotten about. Yeah. Broadway's dark tonight. Living weaker than we used to be. Broadway's dark tonight. Come on now. See the young man, see the old man's bar. Wait for us to turn it down. 이거지. You choke down all your rancor. Forget your only son. You pray the statues when you're sober. Living down impress me. The world slapped in your face. It always rains like hell on the losers' day parade. You see enough to run home, but you know you ain't got one. We're living in a world that's a best forgotten. When you think you're a joke, nobody's gonna listen to the one small point. I know you've been missing out. Broadway's dark tonight. I'm living weaker than we used to be. Broadway's dark tonight. Hey man, get over here. See the young man, see the old man's bar. When it's turn it down. 구구들스 노래 커버할 생각 있냐고요? 완전 있죠. You see enough to run home, but you know you ain't got one. We're living in a world that would best forgotten. When you think you're a joke, nobody's gonna listen to one smart point. I know you've been missing round here. Round here. Come on. Broadway's dark tonight. Living weaker than we used to be. Broadway's dark tonight. Yeah, yeah. See the young man, see the old man's bar. Wait for us to turn it down. Yeah. 이 곡도 있고 그다음에 진짜 좋아하는 노래가 또 구구돌스의 Stay With You라는 곡이 있는데 이 노래 진짜 좋아요. 12년 전에 나왔는데 Turn me inside out. Everything shines, but leaves me empty still. I'll
멋있잖아. 아 이거랑 또 스테레오포닉스 노래 중에 다 아실 거예요 아마. Maybe Tomorrow 이 노래 진짜 아 이 노래도 진짜 라이브로 꼭 공연 가서 보고 싶다. 제가 최근 진짜 많이 듣는 노래들 지금 공유하고 있는 겁니다. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me. They waste time and I'd rather be high. Think of what me outside and about a rainbow smile, but they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow I'll find my way home. I look around at a beautiful life. I've been the upside of down, been the inside of life, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. I'll be. So maybe tomorrow I'll find my way home. 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 So maybe tomorrow I'll find my way. 아, 가사도 너무 좋고 멜로디도 좋고 또 뭐가 있냐면
잠깐만 기다려주세요. 아, 이 노래 진짜 좋았어요. 되게 유명한 곡이긴 한데 테임 임팔라 곡인데 이 노래 자주 들어요. It's why we only go backwards. 라는 곡이에요. 테임 임팔라. 있고 라르크 형 씨의 이 노래도 되게 좋아요. 라르크 형 씨의 이 노래 좋아요. 이 노래 좋아요. 플라워라는 곡인데 아, 이 노래 추천했었어?
어쿠스틱한 음악. 어쿠스틱한 음악이라 기다려보소. 아, 내가 그 아까 찾으려고 했던 노래가 있는데 왜 없지? 옛날에 했던 것 같은데. 조금만 기다려보세요. 기다려봐, 잠깐만. 아, 이거였다. Foo Fighters My Hero. Are you gonna play right now? You want me to? Yeah, I love this song. All right. Taylor, what are you gonna do during the song? I'm gonna sit here and enjoy. I'm gonna do my. Talk to me though. You need echo or anything? Good. I think so. I'm glad. Let me set up. By the way, I mean this is no secret. The song "Hero" is about Kurt Cobain, Right. I loosely based on Kurt Cobain, right? No. Nah. It's kind of more about just My Hero라는 heroes that are 히어로라는 ordinary. 곡이에요. It's like ordinary, everyday, Wouldn't that make it working boring class if you hero did that kind of too? crap. Yeah, but are heroes ordinary or irregular? Absolutely. About that. And you See, I have a whole different. Who should have been? What kind of music up? Myself better. You can. Is that necessary? Too alarming now to talk about. Take those pictures down, check it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero, watch him as he goes. There goes my hero, he's ordinary. Don't the best of them read it out, while the rest of them peter out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero, watch him as he goes. There goes my hero, he's ordinary. 어쿠스틱의 매력. 라이브예요 이거. Kudos my hero, leaving all the mess. You know my hero, one that's all
hurt. 읽고 조금 이 노래 진짜 명곡. 영곡. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. 비틀즈 I 노래. saw the A Day in the Life라는. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. The crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to tell you. 어떻게 이게 Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. 제가 알기로는 Found the way 비틀즈 downstairs and 멤버 drank a cup. 존 레논이 Looking up, I 벌스부터 noticed I was 방금 late. 변환될 때까지는 존 레논이 쓴 Grabbed my hat, 곡이었고 이제 여기서부터는 폴 맥카트니가 써가지고 그 두 곡을 이제 합쳤다고 들었거든요. spoke and I went into a dream. 그래서 약간 두 가지의 매력을 더 느낄 수 있죠. 한국에서. I read the news today, oh boy. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. 둘 다 너무 좋지만 저는 존 레논의 이 멜로디가 Though the holes were rather small, 너무 좋은 것 같아요. they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the outer hall. I'd love to tell you. 그다음에 또 자주 듣는 곡이라고 하면은 또 제 인생곡이라고 할 수 있겠죠. 리암 갤러거의 All You're Dreaming Of. 아, 이 곡은 진짜 100번 들어도 안 질려. 지금 밤이란 거 되게 잘 어울린다. Paint the night sky while the morning waits.
stars to keep the dark at bay. Take your spotlight underneath the moon. Sometimes a miracle is all that can carry you. Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst? That'll cover you in kisses unrehearsed. When you're losing ground, still tell you that you're worth all you're dreaming of. Shut the pain birds, come and rest their wings upon your windowsill without a song to sing. Close your eyes and disappear inside. All that is beautiful was following behind. Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst? That'll cover you in kisses unrehearsed. When you're losing ground, still tell you that you're worth all you're dreaming of. All you're dreaming of. All you're dreaming of. Are you dreaming of? 이 노래도 좋고 최근에는 못의 날개도 진짜 너무 잘 듣고 있습니다. 우린 떨어질 것을 알면서도 더 높은 곳으로만 날았지. 처음 보는 세상은 너무 아름답고 슬펐지. 우린 부서질 것을 알면서도 더 높은 곳으로만 날았지. 함께 보낸 날들은 너무 행복해서 슬펐지. 우린 차가운 바람에 아픈 못이라는 아티스트의 날개라는 곡이에요. 약속도 다짐도 없이 시간이 멈추기만 바랬어.
노래는 약간 이 정도의 분위기의 노래는 아직 없어가지고 뭔가 나중에 그냥 막 쓴다고 써지는 게 아니라 딱 그 타이밍이 딱 왔을 때 앨범에 실으면 딱 좋을 것 같은. 네. 이런 곡이었습니다. 이제는 그냥 많이 만들고 또 많이 발매하고 들려주고 하려고 곡 작업도 진짜 요즘 열심히 하고 있습니다. 이런 노래 자주 듣냐고요? 자주 듣죠. 여기 피크가 어디 갔지? 피크가 피크 실종. 아, 새 거였는데? 우리 떨어질까? 진짜 어디였지? 또 바닥에 있냐고? 아니 설마. 아, 또 새 거를 쓰던 거를 다시 꺼냈다. 또 다칠 거라고? 안 다칩니다. 핸드폰을 허벅지에 올려놓고 해야겠다. 이래야지 보인다.
약간 떨어졌네. 심 어쿠스틱 버전 기대해도 되냐고요? 그 말은 안 했는데 저도 하면 좋을 것 같아가지고 그냥 혼자 연습하긴 했거든요. What? 곤? 스케치? 스케치? 스케치 유 튠이 안 보이네. 이거 직선이구나. 유는 직선을 공개하고 싶네요.
직선 이거죠. Nightmare. 그다음에 또 뭐가 있을까? 러블리?
Why do you love me? 뭐야 돼요? Energy, energy. I'm loving. 이거네요. 네이비 블루. 이 정도면 거의 다 들려준 것 같은데. 벌써 3시네? 대박.
5월인데 앨범 주시오. 알겠습니다. 이번 앨범은 아마 피지컬은 안 나올 것 같아요. 피지컬 안 나오고 대신 지금 곡은 마스터 다 완료됐고 이제 그 앨범 표지? 앨범 표지 이제 거의 확정돼가고 계속 하나하나 신경 쓰느라 또 수정하고 하느라 이제 제가 다 참여를 해가지고 시간이 조금 걸렸습니다. 다음 앨범 빨리 준비해야죠. 이번에 또 이제 주말에 토요일에 다 같이 모여서 또 밴드 멤버들끼리 다 같이 모여가지고 또 앞으로 이제 레파토리라던가 제가 또 메모장에 다음 앨범의 키워드를 조금 적어놓은 게 몇 개 있어가지고 그걸로 뭔가 좀 각자의 뭐 형들의 의견도 다 들어보고 싶고 그냥 되게 추상적인 것도 너무너무 좋으니까 그런 거를 같이 이야기하는 게 좋을 것 같아서 벌써 다음이라고 하는데 사실 지금 오늘 무슨 5월이잖아요. 이제 5월이어서 1년에 반이 간 거예요. 열심히 준비해도 1년에 두 앨범밖에 못 낼 수도 있는데 뭔가 되게 체계적이라고 보긴 어렵는데 제가 정리한 것도 굉장히 추상적인 거긴 한데 뭐였지? 메모장에다 안 적어놨구나. 네, 아무튼 한 키워드가 한 7개? 8개를 정해가지고 거기에 대한 약간 좀 연관성 있는 뭔가 풀어내고 싶은 그런 이야기들을 좀 담으면 좋을 것 같아서
노래를 빨리 써야 되는데 요즘 제 작업뿐만 아니라 또 다른 여러 가지 활동들을 또 하고 있어가지고 앞으로 또 기대를 해줬으면 좋겠고 음악적인 활동이죠. 네. 음악적인 활동 하고 있어서 언제 어디서 나타날지는 제가 미리미리 조금 얘기를 하겠습니다. 입이 근질거리긴 한데 많이 도전을 하고 있어요. 네. 기존에 했던 거에 너무 뭔가 너무 거기에 멈춰 있는 다 느낌이어가지고 뭐 아까 들려드렸던 그 못이라는 아티스트의 날개처럼 뭐 저도 그렇게 소리를 그러니까 못 내는 게 아니라 낼 수 있는데 안 해본 거지. 항상 뭔가 에너지 넘치고 그런 파트들을 되게 많이 맡았었고 비교적 그런 좀 표현하자면 좀 간드러지는 약간 그런 느낌의 파트라던가 곡을 부를 시도조차 안 했으니까 이거 뭐 제가 혼자서 했으면 됐는데 그때는 이제 집중할 게 그게 아니라 이제 다른 것들이 있어서 이제 요즘은 좀 많이 안 내던 낼 수 있었던 소리도 이제 내보고 이제 그거를 뭔가 자유롭게 컨트롤할 수 있게끔 또 하는 거죠. 그래서 레슨을 받는 이유가 물론 기초부터 다시 잡으려고 하는 저의 마음도 있고 그게 당연히 맞다고 생각을 하는 것도 있고 그리고 뭔가 이렇게 내고 싶은데 약간 정말 쓸 수 없을 정도의 약간 흉내만 내는 건 정말 방법을 모르는 거잖아요. 그래서 선생님이 있고 레슨이 있고 그 사람이 제 선생님께서 제 목을 이렇게 뚝딱뚝딱 고쳐주는 게 아니라 이렇게 한번 연습하고 방향을 제시해 주는 거니까 그런 지도자가 옆에 붙어내는 게 정말 배울 때는 너무 당연한 거여가지고 그래서 이게 아주 굉장히 그 느낌, 그 감각을 찾으려고 노력 중이고 어려워요. 제가 지금 28, 28년 동안 해왔던 발음이라던가 발성이라던가 소리를 내는 습관들 그냥 항상 28년 동안 그렇게 살아왔는데 그 방법을 조금 이젠 좀 지우고 다시 발음부터 그다음에 소리를 내는 것부터 해가지고 다시 처음 걸음마 단계부터 시작한다고 하니까 어렵습니다. 저 혼자 연습하면은 나 저렇게 잘하고 싶어 발만 둥둥 구르는 그런 모습밖에 안 되니까 방법을 모르고 있었을 뿐이지 방법을 알면은 그렇게 할 수 있는데 근데 저는 뭐 보컬뿐만 아니라 모든 부분에서 그렇게 생각해요. 잘하고 싶으면은 공부해야 돼요. 배워야 돼요.
그리고 저도 뭔가 앨범 만들고 뭐 곡 작업하고 항상 그 모든 일에는 이유가 있으니까 뭐 잘 된 것도 그렇고 뭐 덜 잘 된 것도 그렇고 이유가 있으니까 그런 이유를 조금 좀 찾아보는 시간을 굉장히 요즘 많이 갖고 있고 그 다음에 뭐 무슨 말을 했지? 네, 그 이유를 찾는 시간을 굉장히 갖고 있다. 그거였다. 원래 그 지나온 날 항상 돌아보지 않는데 저는 근데 요즘 좀 돌아보는 것 같아요. 네, 돌아보는 게 맞고 근데 그 생각을 한 이유가 막 후회하고 그러려고 돌아보는 게 아니라 내가 그 당시에 보지 못했던 것들 항상 보는 것만 보고 뭐 기분 좋고 뭐 실망하고 그랬으니 그 왜 기분이 좋았는지 왜 실망을 했는지에 대해서 너무 보이는 것만 보다 보니까 안 보이는 것들을 보지 못했던 것 같아. 그래서 그 안 보였던 내가 보지 않고 넘어갔던 약간 그런 부분들을 조금 보려고 요즘은 다시 한번 돌아보고 있고 저는 그게 제 이유라고 생각을 해요. 뭔가 그렇습니다. 설명이 좀 어렵네. 일단 저는 들어가 봐야 될 것 같습니다. 내일 또 오후에 미팅이 있어가지고 회사에서 집 가서 스케줄 다시 한번 보고 자고 일어나야지. 열심히 해볼게요. 열심히 하겠습니다. 근데 열심히 하면 안 된다. 목적과 목표가 있어야 된다. 내 레파토리를 만들어야 된다. 근데 막상 작업하거나 일할 때 이런 생각 아예 안 하는 거 알죠? 시스템 종료. Maybe tomorrow I find my way home. So maybe tomorrow. I find my way. 마지막으로 뭔가 묻고 싶습니다. 뭐예요? 뭐지?
물어볼 게 있습니다 했는데 우석 오빠 오늘도 세상에서 제일 사랑해. 나도 좋은 꿈 꾸고. 요즘 다 힘든데 불경기이기도 하고 같이 힘내봐요. 저는 힘낼 수 있도록 제가 먼저 열심히 살아볼게요. 우석이 요즘 행복해? 뭐 사람이 맨날 행복할 순 없죠. 근데 이제 뭐 아까 얘기했듯이 또 열심히 하고 있는 것들이 있으니까 이제 그런 것들도 있고 뭐 맛있는 거 먹을 때도 그렇고 뭐 뭔가 진전이 있고 그런 걸 보면은 기분 좋죠. 후석이 이제 경제 상황까지 신경 써 철들지 말라고 했을 텐데. 근데 저는 다 한 울타리에 다 같이 있는데 뭔가 노래로서 뭔가 에너지 줄 수 있으면은 그것도 역할이라고 생각을 하고. 오늘 하루 어때요? 저 오늘 일찍 와서 레슨하기 전에 조금 음악 듣다가 잠깐 기타 연습했다가 또 연습했다가 조금 이제 수업하기 직전에 한 몇 분 정도 소파에서 쉬고 뭔가 이렇게 뭐 위버스 라이브로라도 이렇게 얘기를 같이 나누고 하는 게 집에 들어가면은 오늘 만약에 이렇게 라이브밖에 안 했어도 굉장히 뿌듯함이 느껴져요. 예. 그래서 저는 일도 그렇지만 이 대화가 굉장히 중요하다. 이 중요한 게 물론 소통으로 해결되는 그런 오해들도 있지만 그러니까 얘기를 해야 돼요. 뭐 일적인 부분에서는 껄끄러운 것들을 껄끄럽다 생각하고 얘기를 안 하면 계속 껄끄러워지니까. 그래서 여러분도 얘기할까 말까 막 뭐 회사에서 막 힘들고 막 부모님한테도 막 이런 상황들 사실 얘기하기 힘든 거 아는데 얘기를 뭐 친구들이나 주변 사람들한테 이렇게 얘기를 하면은 또 뭔가 괜찮아지는 게 있어요. 그래서 저도 회사 분들이랑 작년부터 사실 4월 달까지는 뭐 거의 달마다 뭔가 준비해야 되는 것들과 그런 해야 되는 것들이 굉장히 많이 있었어가지고 사실 소통이 막 시간이 별로 없었는데 서로가. 근데 이제는 최근까지 한 4월 말까지 진짜 거의 어제 엊그제까지 뭔가 있었어가지고 스케줄이든 그래가지고 이제는 뭐 지금도 앞으로도 준비하고 하는 게 많긴 하지만 그래도 4월 달보다는 좀 5월 달이 여유가 비교적 있는 편인 것 같아가지고 내일도 회사에서 그렇게 얘기했어요. 막 밥 먹었냐, 약간 이런 것부터 식사하셨어요 이런 거 얘기를 하면서
뭐 이야기가 뭐 산으로 가더라도 그런 얘기를 하고 요즘에 드는 생각과 어떤 것들을 보고 또 느끼고 약간 이런 것들을 서로 공유가 되고 얘기를 하면은 아, 이 사람은 저 사람은 요즘 이런 거에 빠져 있고 이런 걸 집중하고 있구나를 아는데 그런 게 없으면은 이제 뭐 예를 들면 우석이는 뭐 지금 새로운 앨범을 쓰는 거야? 뭐 누구는 약간 이렇게 뭔가 얘기를 안 하면은 아무도 모르니까 그런 대화가 굉장히 필요하다고 요즘 생각이 들었습니다. 또 그렇게 대화를 통해서 바뀌는 게 있으니까 더 크게 느끼는 거겠죠. 집은 치우고 지내는 거지 집이요? 예. 그러니까요. 인정하는 게 지금 굉장히 중요한 것 같아요. 인정을 하는 게 굉장히 중요하다. 근데 난 요즘 친구한테 오해 많이 받고 있는데 얘기해도 안 통한 것 같네요. 그 친구가 자기만 신경 씀. 그래서 더 힘들어. 어떤 이야기인지, 어떤 오해인지 모르지만, 그쵸. 근데 여기 안에서도 인정을 하면은 저는 진짜 분명히 풀릴 수 있다고 생각을 해요. 뭐 내가 됐든 상대방이 됐든. 근데 그거는 찾아야죠. 그런 친구랑은 대화해보고 안 되면 에너지 안 써도 좋지 않을까요? 근데 제가 말한 그런 게 이거예요. 정말 보는 것만 우리는 보고 살아가는 게, 예. 물론 이렇게 생각할 수 있겠죠. 스트레스 받기 싫고 해봤는데 더 생각해가지고 내가 노력하기 싫고 할 수 있는데, 과연 그 친구가 정말 성격이 그래서 그럴까? 이런 뭔가 왜 물음표를 찍어 보지 않고 아, 얘는 나랑 대화가 안 통하네 이렇게 얘기해도 내가 말하는 걸 제대로 이렇게 느끼질 못하네 라고 그렇게 하면은 그냥 딱 그 한 가지만 시도하고 그냥 거기서 우리는 느끼고 보고 한 거를 그렇게 해서 그냥 친구를 이렇게 사람으로 만드는 거죠. 그래서 제가 말한 그 아까 초반에 그 인정이란 건 뭐 예를 들면 이런 거겠죠. 뭐가 있을까? 뭐 지각을 해. 제가 이런 거 가지고 뭐 하는 건 아니지만 저도 지각을 자주 하는 편이긴 한데 이제 최근에는 이제 최대한 안 해보려고 진짜 노력하고 있고 그래서 막 수업 시간에도 아침 수업이면은 늦기 싫어서 진짜 작업실에서 잔 적도 있고 그 정도로 좀 요즘 많이 바뀌려고 노력을 많이 하고 있고 뭐 예를 들어 이제 지각을 한다고 하면은 뭐 보통 지각할 수밖에 없었던 상황이 있어. 근데 딱 가가지고 우리는 뭐 미안하다고 말을 하는 사람들도 있겠지만 아 그냥 오다가 갑자기 눈이 펑펑펑 내려가지고 원래 안 막혔었는데
갑자기 시간이 한 10분이 20분이 추가돼가지고 늦었어. 미안. 먼저 그 상황을 설명하잖아요. 근데 이제 먼저 다가가지고 일단 인정을 해야죠. 늦어서 진짜 미안해. 정말 너무너무 미안해 하고 이제 진심으로 미안하다고 사과를 하고 이제 그 뒤에 이제 그 상황이 어떤 상황이었는지를 얘기를 해주면은 이제 듣는 사람도 받아들이는 사람도 다르다. 뭔가 이상해진 것 같은데. 그래서 뭔가 나 자신을 상황을 인정하고 이렇게 얘기를 하는 게 인정을 하고 얘기를 하는 게 굉장히 다르다라는 거죠. 그렇죠. 잘못도 인정이고 뭐 잘한 것도 인정이고. 예. 뭐 대화를 하다가 너의 이야기도 들었을 때 너가 왜 그렇게 생각했는지도 난 이해해. 그것도 이제 인정이죠. 근데 인정을 하지 않는 상태에서의 대화는 정말 저는 그냥 계속 똑같은 얘기, 제 쳇바퀴처럼 계속 돌아가는 그런 대화밖에 안 되고 진전이 없고, 서로가 이렇게 인정을 하고 이해를 하고 이제 대화가 하면은 이제 훨씬 더 시간도 짧아지고 효율적이고, 그다음에 일이 없다. 부딪히거나 뭐 갈등은 있겠지. 근데 저는 그 갈등이 아니라 저는 뭔가 선택지라고 봐요. 그런 것도. 그리고 또 침묵의 중요성도 있거든요. 침묵의 중요성이라고. 잠깐만, 컴퓨터도 한번 켜야겠다. 자, 넷플릭스에 있는 다큐 하나 추천해드릴게요. 오늘 잠 안 오면은 이거 보면서 자도 좋을 것 같아요. 정말 저는 진짜 어른을 보고 다시 한번 생각하고 느끼게 된 것 같은데, 이 다큐를 보고. 이름이 어른 김장하였나? 그 다큐 제목인데. 네, 맞아요. 어른 김장하. 넷플릭스에 있거든요. 네, 어른 김장하. 이거 보면은 뭔가 저도 돌아보게 되고, 어떻게 이럴 수가 있지라는 생각이 들었어요. 컴퓨터 끈다. 숙제 다큐 보고 오기.
저도 이제 들어가겠습니다. 후기 알려줘. 잘 자. 나중에 시간 있을 때 봐요. 꼭 보라는 건 아니지만 그래도 정말 제가 최근에 봤던 영상 중에서는 굉장히 와닿았던 영상이어가지고 잘 자. 후기 100만 장 써올게. 행성 A. 오케이. 이름 기억했다. 100만 장이다. 100만 장. 100만 장이 어느 정도인지 난 본 적도 없지만. Okay, good night. Love you. Okay. 오야스미. 잘 자.